मो ओंकार जगतर पंचभूतंक प्रेरणार स्रोत पंचभूतंक सक्रियतार आधार आउ सेथिरे विलीन मध्य अरुंधती एवं वशिष्ठ परस्पर प्रति समर्पण भाव प्रकट करती। सेपटे स्वर्गलोकरे भय वशीभूत कामदेव एवं रति नारद प्रकट हेबा मात्रके अदृश्य हेबाकु लागन्ते। किंतु नारद कामदेवंक भयभीत मन को तौलिबाकु लागन्ती आउ एई विषय नहीं ब्रह्मांक निकटरे जाई पहुंचती। किंतु चर्चा करती सतींक तपस्यार एवं दक्षंक स्वभावर। समाधान न होई परिबारु नदी तटरे शिव आराधनारता सतींक निकटरे पहुंचती। सतींक मुखाकृति देखि दक्ष महलरे पहुंची बिरिणी एवं दक्षंक सह सतींक मनोदशार चर्चा करी तार उपाय करने निवेदन करती। तत्पश्चात बिरिणी पुत्रींक पक्ष नेउथिबारु प्रजापति दक्ष कठोर शब्दरे विरोध करी तांको सतींकु शिव आराधनारु निवृत्त करिवार आदेश दियंती। बिरिणी कातर भावरे शिवंकु स्मरण करी चलिथांती। नारायण नारायण देवादिदेव महादेव चरणरे नारदर प्रणाम। आपणक साधनारे विघ्न घटेबा मो निमंते उचित नुह, किंतु विषयर गंभीरता आ महत्व को देखिबा परे मते धृष्टता करबाकू पड़िला। देवर्षि जेतेबेले आपण निजे कहउचंती जे विषय महत्वपूर्ण एवं गंभीर, ताहले आपण जहा कहिले ताहा धृष्टता केमिति? आपण को आसीबार उद्देश्य कहंतु। प्रभु दक्षपुत्री सती अत्यंत व्याकुल एवं पीड़ित। मु तांकर ए दशा देखि पारिलेनी आ मु आपणक निकटକୁ चली आसिली। तांक पीड़ार कारण नारायण नारायण ये सर्वविदित जे आपण ही नटराज, किंतु हे महेश्वर नाट्य विद्यार प्रदर्शन निमंते ए समय उचित नुह। सबु किछि जानि थाई भी आपणकर अनभिज्ञ हेबार नाटक देवी सतींक कष्ट को आहुरी वृद्धि करिवो। आपण एही क्षणी कहिबार कृपा करंतु जे देवी सती एवं आपणक विवाह मध्यरे भ्राता दक्षंक विरोध रूपक जो विघ्न आसुची ताकू विफल केमिति कराजिवो, तार उपाय कौन? कौनसी प्रकारर द्वंद्वात्मक स्थिति रे नंदाव्रत ही कन्या मानक कामना पूर्तिर सर्वोत्तम उपाय। हे देवर्षि एबे आउ एकथा पचारंतुनी जे ये नंदाव्रत कौन? हे देवेश्वर आश्चर्य, सृष्टिर भार निज उपरकू नहीं थाई भी आपण विरोधपूर्ण वार्तालाप केमिति करूचंती? नारायण नारायण देवी सतींक आराधनार परिणाम जे कौन हब ए कथा मो निमंते जानिबा असंभव। किंतु हे महेश्वर आपणक लीला आपणको जणा। मो श्रद्धा भक्ति प्रेम पूजार के जाने कौटी आ कौन अभाव रहीगला जे मो आराध्य पर्यंत मोर स्वर भी पहुंची पार्लानी। से ए पीड़ा को बुझी पारु नांते जहाँ निज आराध्य कटू अलग हेले ही थाए। सती धैर्य धर सती, तो प्रेम रे तपस्या निरर्थक हबनी। तो स्वामी आसबे, अवश्य आसबे। से सत्यभाजी पुत्री तुम मनर ईश्वर अवश्य आसबे, किंतु सेतेबेले जे मुहूर्त विधाता तांका आगमन निश्चित करिथिबे। ताहेले मिलनर से मुहूर्तर प्रतीक्षा रे मु से पर्यंत एठारे बसी रहिबे जे पर्यंत मो स्वामी मते स्वीकार न करिसंते। पुत्री ए पिलाणी हमें तुमको शोभा देउनी। नमः शिवाय। चलो महल को जिबा। माते आपण तो निजे जने नारी जनकर पत्नी भी
ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ବିରହ ଜନିତ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବୁଝୁଛି ପୁତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପିତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନମଃ ମୋତେ ଶିବାୟ। ଭୟଭୀତ କରୁଛି। କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଓ, କଳ୍ପନା ମୋତେ ନମଃ ଆଶଙ୍କିତ ଶିବାୟ। କରୁଛି। ଏ ହଟ୍ଟ ଉଚିତ ନୁହେଁ ପୁତ୍ରୀ, ମହଲକୁ ଚାଲ। ନା ମାତେ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି। କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଦେବୀ, କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଦେବୀ ସତୀ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବାଦିଦେବ ଭୋଳାନାଥ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଉପୁଜିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦାବ୍ରତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ହେବ। ନନ୍ଦାବ୍ରତ? ହଁ, ଅଭିଳଷିତ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନନ୍ଦାବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ। ଏହା ହିଁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପଦେଶ। ଦେବୀଗଣ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମେ ବି ଏ ବ୍ରତ କରିପାରିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ ନା ଶ୍ରୀନାରଦ, ଏ ବ୍ରତ କରିବାର ବିଧିବିଧାନ କ'ଣ? ତମ ମନକୁ ଥଟ୍ଟା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ମାତେ, ଦୟାକରି ମହଲକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ତ ବ୍ରତର ବିଧି ଶିଖିବୁ ନା ମାତେ। ଆମେ ବି ତ ଶିଖିବୁ ନା ମାତେ। ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୁତ୍ରୀଗଣ। କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ବ୍ରତର ବିଧି କ'ଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଏ ବ୍ରତ କଥା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବୀଗଣ, ଏତେ ଅଧୀର ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ରତର ବିଧି ଅବଶ୍ୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ ଶ୍ରୀନାରଦ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସତୀ ନନ୍ଦାବ୍ରତ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହୃଦୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ବ୍ରତର ବିଧି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। କାହିଁକିନା ଏ ବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆଉ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଥିର ଅନୁକ୍ରମରେ ବିବିଧ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଗରଣ ସହିତ ଉପବାସ ବି କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଯାହା ବିଧି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେଇଦେବେ। ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଋଣୀ ରହିବି ଦେବର୍ଷି। सुलेखा सुलेखा ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। तुम राणी कुआडे गले ସେ ସେ ନଦୀ ସ୍ନାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ। नदी स्नान से पुणी अपराह्न रे ନା ନା, ବୋଧେ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ସତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ସେଠାକୁ ନିତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ତ ମହାରାଣୀ ଆସିଲେଣି। ठीक अच्छी एबे तुम जाओ। महाराणी सती कोठी ସେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଛି। संध्या भ्रमण ହଁ ना नदी भ्रमण ହଁ, ସମସ୍ତେ ନଦୀ ତଟରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ, ସତୀ ଆଉ ତା ଭଉଣୀମାନେ। किंतु महाराणी मो अन्य पुत्री और तमे तो आसीगलणी सती को एकाकी कोठी छाड़ी आसिल। मु जानिछि महाराणी जे सती सेठारे कोन करूथबो। से सेठारे शिव नामक खेलना तैयारी करी सेतरे खेलुथबो। ସ୍ୱାମୀ, ସେମିତି କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନ୍ତୁନି। ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ସତୀର ଭାବନାକୁ ଖେଳ କୁହନ୍ତୁନି। महाराणी मु मानुछि जे सतीर आयु एबे उचित अनुचित विचार करबा जानिनी, किंतु तुमे ताको प्रोत्साहित करूच। तुमे जानि शुणी ताको एभली दिग आड़को जीवार अनुमति दउच जोठी दुख ही दुख आ कंटक ही कंटक अछि। ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି ଆପଣ ତାର ପିତା, ତେବେ ମୁଁ ବି ତାର ମାତା। ମୁଁ 9 ମାସ ତାକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛି, ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ଼ କରିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ନିଜ ପୁତ୍ରୀକୁ ସୁଖୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି? महाराणी जदि एमिति हेई थांता तबे तुमे स्वप्न रे भी निज पुत्री निमंते एभली बर विषय भाबी न थांतो। जे कि गृहस्थ धर्मर पालन करबा ही जानिनी, जे पर्वत शिखर रे बसी केश लंबेई व्याघ्र चर्म पिंधि निज भयंकर गणक सहित जोगींक भली जीवन व्यतीत करुछि। ठीक अछि महाराणी, ठीक अछि। मु एबे एई मुहूर्त रे सती को बलपूर्वक एठाको नहीं आसुछि। ନା ସ୍ୱାମୀ, ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମିନତି କରୁଛି। ବିଧାତାଙ୍କ ଲେଖନୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁନି। ସତୀର ସାଧନା ଭଙ୍ଗ କରି
ପାପର ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏକମାତ୍ର ପାପ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନର ପୁଣ୍ୟର ଫଳକୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଛିନ୍ନ କରିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ସ୍ୱାମୀ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତିର ନୌକାକୁ ସମୟର ଧାରାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସତୀକୁ ତାର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ସତୀକୁ ତା ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। रुद्रदेवଙ୍କୁ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ତୁମେ କରିବ ସଖୀ ଅର୍ପଣ ନଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଯିବ ତମେ ହୋଇଯିବ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଯିବ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ସୁଡ଼ଗ ସତୀ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ जहाँ का व्रत तमे रखी छ
ସତୀ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ସ୍ୱାମୀ। ଉଠ ଦକ୍ଷସୁତା। ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ତମେ କରିଥିବା ଏ ବ୍ରତରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି। କୁହ ଦକ୍ଷନନ୍ଦିନୀ, କେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତମେ ଏ କଠୋର ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଛ? ବ୍ୟକ୍ତ କର ନିଜ ମନୋକାମନା। ତମେ ନିଜ ଅଭୀଷ୍ଟ ବରର ଅଧିକାରିଣୀ। ମତେ ମତେ ଅଭୀଷ୍ଟ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନା ଭଗବାନ? ଅବଶ୍ୟ ହେବ। କୁହ ଦକ୍ଷପୁତ୍ରୀ, ଇଚ୍ଛା କଣ? ହେ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ମୋ ମନର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କାମନା କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଭଗବାନ। ତଥାସ୍ତୁ। ସତୀ, ତୁମର ଆଉ ମୋର ଅଭୀଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ରୂପ ଏ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୋର ଅଭୀଷ୍ଟ ଏବଂ ନିଜ ବରଦାନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ କରି ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ହେବ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରଭୁ